To DakshinaChitra for this annual Virudhu award. It's called DakshinaChitra Virudhu, sponsored by the X4Ds, which is Friends of DakshinaChitra. You'll see all the bright ladies here, very, very active. They support and fund DakshinaChitra in many ways. And this is one of their main programs, the Virudhu Award, sponsored by Friends of DakshinaChitra, with a large group of people, but the very active ones are about 20 of them, I guess. They are very active and very involved with all the events. Thank you and welcome you all. I welcome Muthukannamal from Viralimalai. Very, very happy now. The videos, photographs, but just like any of you, I was very excited and thrilled to bring her here. And I told Debbie about her. And a write-up I showed her, I think we should honor this dancer. She immediately agreed when she saw the write-up. She was also very excited. Otherwise, all our awards go to the performing artists, the folk performing artists from various states, which we've been doing for the last 12, 13 years. And I want to thank Dharani, the theatre person who did a huge workshop with Muthukannamal in Coimbatore. And a lot of youngsters learned to Sadhir form, and they in turn taught their students. I'm happy to see Sri Lata Vinod, Roja Kannan, lead dancers of the city and many other dancers. I think they're from Kerala too. They were anxious to meet Muthukannamal and to enjoy a performance. I welcome you all. I want Deborah Tyagarajan, our founder and director, to welcome the gathering and then introduce the artists. I think he just has said everything. Anyway, welcome to all of you. We are delighted to have Muthukannamal here, and we think that giving this award is wonderful for us, as we hope it is for the invitee, because they have contributed so much to our culture. So thank you so much. Short introduction about the awardee and special guest Shabda Ramanathan, who has made this movie Sringaram on Devadasis, and a very beautiful film which won many awards. Anyway, back to Muthukannamal. She lives in Viralimalai, where she hails from. She comes from a family of dancers and natunas, and from the very young age of 8, she was performing in temples. Especially a Muruga temple. She was telling us the other day, daily morning and evening, perform, they'll come back, rest, again for the evening performance they'll go up, and which she's been doing for many years. And today morning when I was having a quick chat, she said she hates Indira Gandhi. Then I asked why, because she abolished the kingdoms and everything fell flat after that, everything changed. The whole system collapsed. The people who supported the dancers and everything connected with that. It's a huge story, but we look at it from outsiders, but from their point of view, they had a very beautiful life before the abolition of this Devdasi system and the temple dancing and all that. So she has a different viewpoint because she's been in it and was a dancer. And even today, she is 78. Even today, twice a year, she is invited to perform in 2 temples. One is the Mariamman temple, another one in Pollachi. She is the only dancer who is invited. She'll go there, perform and come. Sadhir is basically the mother of Bharatanatyam. This morning only when I had a very quick chat, she said even today she performs. Sadhir is a dancer. It's not like you have a separate slip. So you will anyway see a short performance by her. So that is all I know. I am also curious, like every one of you, to see what Sadhir dance is all about. Of course, the dancers will know a lot more. But she's one of the surviving Sadhir artists. There were some 37, so all gone, and she's the only one in Viralimalai, which is close to Trichy. It's 40 minutes from Trichy. So recently, for the last 10 years, people have shown great interest. They visit her, they have documented her in a big way, and the workshops are a very new thing. I was thinking in future, even in DakshinaChitra, if we could get dance teachers here at DakshinaChitra, and then she can come and stay for a week, and she's quite active and very close. So we are thinking of all that. Dharani, I had done it in Coimbatore. It was a huge success. I think how many of them attended? 50 of them attended, learned,
learned under her for a week or so. So that's how we got more information about her after the Coimbatore workshop. So if she is willing, if she's interested, we can do a lot more. We're thinking of one in future here. I'm not going to read out. So basically it's about Sadhir and the Pudukkottai Shiva temple. She was closely associated with temple dance and the Muruga temple as well as the Pudukkottai Shiva temple. She has been a Devadiyar who trained under her famous Nattunar father and grandmother. She continued to perform over many years in spite of the diminishing patronization of the temples and royalties in the characteristic style of Sadhir, in which the performer danced and sang at the same time as against the modern demarcation. About Smt R Muthukannamal, she's a film director and she's done many things. Smt was the state secretary and national chairperson in 1991 of STIC an Indian National Cultural Organization. As a consultant and subsequently program officer of the Ford Foundation in New Delhi, she engaged with grassroots organizations in culture and media. Currently published by leading Indian newspaper and journals, she's writing for international publications and quite a lot of things. So we're really happy to have Sharda to felicitate Muthukannamal. In the debut film, she's done 2 feature films, 1 documentary film. Her debut feature film, won 3 national awards and 2 Tamil Nadu state awards. And it has travelled to over 10 international film festivals and represented India in the Indian International Film Festival. Sharda's second feature, Pudhiya Thiruppangal, Twists of Fate, touches on the issue of child trafficking. Her documentary on Indian classical dance, supported by Ministry of External Affairs, has also been featured in several international film festivals. She's also member of the jury of both National Film Awards and International Film Festival of Goa. She was the first Indian to be on the Grand International Jury for the Creative Business Cup Denmark 2013. So she has done quite a lot for cultural scene. And we like the Kuthuvalka and then we go on with the program. Also the award, the Sharda can join as well. The citation for performance excellence. Yeah. The Madras Craft Foundation and Friends of DakshinaChitra present the DakshinaChitra Virudhu to Smt R Muthukannamal, Sadhir dancer from Viralimalai, Trichy, for excellence and a lifetime contribution to the performing arts on 17 March 2018. Thank you. This small gift from DakshinaChitra. Sharda, a few words for you guys. Good evening, and wonderful to look at the kind of love and respect that Smt Muthukannamal commands, and that's why all of you are here. And nothing can make me happier than that. So welcome to all the art lovers, dancers, singers, and friends of DakshinaChitra who have come today.
For me personally, this is important for two reasons. One is my own very personal, long-term association with DakshinaChitra, and so that was already an honor for me to come here and be part of this function. And I have tremendous respect and regard for the soul of this place, Devanath, and the way she's developed it, and the way the kind of aura that she's given this space, and the consistency with which she's kind of kept the soul of the space. I find that really quite remarkable in this day and age. And I've also seen a good number of other souls who've come and worked here and left their souls behind and gone on to do other things, including Vishalam and Devika and several others. And so it's been a collective effort, so I have an emotional connect to DakshinaChitra. And of course, beyond that, it was, and different from that, I think the second reason was her, Muthukannamal. Look at her blushing. I'm going to speak a little bit in Tamil so that she can also understand. I hope she understands my Tamil. ஆனால் நான் பாடகி கிடையாது, அதனால் பாட்டு மூலமாக நான் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் போட முடியாது. நான் டான்ஸரும் கிடையாது, டான்ஸ் மூலியமாகவும் நான் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ சினிமா எடுத்துட்டேன். தேவதாசிகளை அவங்களோட பெண்ணியம் என்ன, அது கலை மூலமாக அந்த பெண்ணியம் அது என்றைக்குமே இருந்து பல 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 வருஷங்களாக அந்த சோழா டைம்லேருந்தே இருந்துருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு தேவதாசிகள் தேவரடியாருக்கு அந்த அனுபவங்கள் கலை மூலமாக சில அனுபவங்கள் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் பேசிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கலைக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லையா அவங்களுக்கு. ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு தான் அந்த படத்தை எடுத்தேன். ஸோ தட் வாஸ், I didn't think of that as a commercial film or an award winning. To me it was just a tribute to a kind of feminism that originated and sustained in India, and much to be learned from the practitioners of Sadhir. So to me Shringaram is a tribute to doyens like her, and I'm just so happy that Sadhir is kind of coming back to the consciousness of art and arts. And I'm also very happy that the word Tevarayar is being reclaimed as not just a good word, but as the messenger of an institution called art. So, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு. நான் ரொம்ப சின்னவர் அந்த பக்கத்தில், ஆனாலும் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன். And I'm looking forward to watch her dance, so I will not keep you for very long. Thank you very much for inviting me. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் எனக்கு இவங்களெல்லாம் யாருன்னே தெரியாது. தெரியப்படுத்துறது காந்தின்னு அறிவிங்க எனக்கு தெரியாது. இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு போனோம், பெங்களூருக்கு போனோம், தண்ணி குடிக்க வச்சு இங்கேருந்து காந்தி தான் எல்லாம் சொல்லி முயற்சி பண்ணி நான் ரொம்ப நாள் பழக்கம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னே என்ன சொன்னாங்க, உங்களை மேடையில் ஏற்றி நான் பார்க்குறேம்மா, நீங்கள் கவலை உங்களை ஏற்றி நாங்கள் ஸ்டேஜில் ஏற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்டாங்க. அது மாதிரியே இப்போ என்னை ஸ்டேஜில் ஏற்றிட்டாங்க. இன்னும் குறைபாடு எனக்கு அவர் என்னம்மா இருந்தாருமே தெரியும். இப்போ எங்கள் வீட்டிலே எனக்கு வயசானு ஒரு அதிர்ஷ்டம் வந்துருச்சான். அம்மாவுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்துருச்சு, காந்தி எண்ணெய்னாலையும் தரணி எண்ணெய்னாலையும் அம்மாவுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்துருச்சு. ஆமாம், அம்மாவை நம்ம பார்க்கறோன்னா தண்ணி எண்ணெய் காந்தி எண்ணெய் வச்சா பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில். என் பொண்ணு பிள்ளைய எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷம். வரணும்னு பார்த்தா அந்த பிள்ளைய பள்ளிக்கூடம் போகணும், அதனால தான் அவள் எல்லாம் வந்துருக்குங்க, ரொம்ப ஆசை. அதனால் இதே மாதிரி சொர்ணமணி வீட்டுக்கு வந்தேன். அதுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். ஒரு வாரம் இருந்து சொல்லி கொடுத்து போனேன். இப்போ புதுக்கோட்டைக்கு குழுவுக்கு வந்தால் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடும். ராணிமலைக்கு அன்னை விழாவுக்கு ஆடணும்னு சொன்னேன், வந்துச்சு, ஆடிட்டு வந்துச்சு. இப்போ திருவானக்காவில் போனோம்னா
வாங்கம்மா நான் பரதநாட்டியம் ஆடுறேன் வாங்க வச்சு இன்னும் சொல்கிற மாதிரி நல்ல ட்ரிப்பு. இதற்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சார். இன்னும் குறவாடல. அதனால் வந்து இதை எனக்கு 80 வயசாகுது. ஒரே ஆர்வம். தரணி எங்கே விட்டாலும் வந்துடுறது, காந்தி எங்கே விட்டாலும் வந்துடுறது. நம்மளை வந்து இதை வந்து கற்றுக்கிறத பாப்பத்தானே கூப்பிட்றாரு. நம்ம இந்த ஊர்லேயே யாருக்கும் சொல்ல முடியல, அங்கிட்டாவது உலகமே தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த சதுரங்கிறது என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தாங்க. அதுக்காண்டி போயிட்டு நல்லபடியாக நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதோட இங்கேயும் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதெல்லாம் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் ஆட பாட இருந்தவங்க 7 வயசில் நான் ஆடினேன். 7 வயசுல எனக்கு பொட்டு கட்டினாங்க. கோயிலே சேருவோம். மகாராஜா இருந்தவருக்கு சாதம் சம்பளம் எல்லாம் மனம் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் அவர் மகாராஜா இந்திரா காந்தி வந்து இப்போ பஞ்சப்படி கொடுத்து போகணுன்னு அவர் போயிட்டார். போனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரே கவலை, என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்து இத்தனை வருஷம் வந்து எங்கள் ஐயா வந்து ஓரினட்டுங்கிறதே அந்த வேலையே வந்து இன்னொரு நேரத்தில் எல்லாமே ஓரியாவே பார்த்தார் எங்கள் ஐயா 21 வருஷம். ஏன்னா 200 படி காலையில் இறந்து சாயந்தரம் இறந்து இதெல்லாம் பேச்சுன்னு ரொம்ப கவலை இல்லை. மகாராஜாவுக்கு வந்து சாதம் சம்பளம் நிலம்பால் எல்லாம் இருக்கார். ஆடிமலை இல்லை, அந்த ஏரியா கோயிலே எல்லா கோயிலையும் வருது. அவர் வந்து எல்லாம் பண்ணாங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். அவங்க போனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியெல்லாம் போச்சு. சதுரங்கிற ஆர்வம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ புதஞ்சு போனதை நீங்கள்லாம் எடுத்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னை வச்சு. அதை வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த குறைபாடு இல்லை. ஆனால் இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டால், இந்த 1500 பணம் வருது பற்றியில அது கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுக்குற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுங்க. கத்தலை நீங்கள் எல்லோரும் முயற்சி பண்ணி எனக்கு அந்த பணத்தை கொஞ்சம் கூடுதலாக பண்ணி ஏற்றி விடுங்க. அதை கொஞ்சம் ஏற்றி எனக்கு செஞ்சுருங்க. எல்லாரும் உனக்கு எழுதி போகிறேன் வருவாங்கன்னு சொல்ல ஒன்றும் இல்லை. 1500 தான் வருது. அதுக்கப்புறம் வராது. She's talking about the government pension. She's also requesting people who are interested to encourage and help her, because 1,500, we all know very well nothing can be done. And she has a daughter, 3 grandchildren. They all live together. They all wanted to come, but I think one of the grandchild had exams, so everything was cancelled. Otherwise, the whole family was to come. That's why Dharmi had to bring her. She's talking about Swarnamalya, who did a research paper on Sadhir, and she has been taking her and traveling. The other Gandhi she talks about is one Gandhi Rajan, who is an art historian, who was the first time I heard about her through him 10 years ago. So he and his group went and documented her many times, and then he told many of us, I do documentaries on contemporary artists, so he even requested me once. But all these 10 years I couldn't do anything. But now she has been documented by many filmmakers in bits and parts, and not as a full film. I don't know if any full-fledged film has come in yet. So that's what I want to tell you. So Dharni, the one here, he's a theatre person, he's an actor and many things. He's involved in the Pondicherry theatre group and all that. So he's all the time here, there, everywhere. So I had to remind him, are you aware you are bringing her? He said, yes, yes, so those are the 3 people she was repeatedly thanking for bringing her into the limelight after so many years. Usha was just requesting that someone say a couple of words about what Sadhir is. I'm not necessarily the expert, but I'm still going to try. Sadhir is essentially the dance form that Muthukannamal and other Devdasis have practiced, which is literally the mother of Bharatanatyam, really, because it was the dance form of the temple dancer 8th century Chola time, yeah. So it's been there since the Chola dynasty, and it's sort of, the Pallavas, okay. And it was abolished. The abolishing of Sadhir coincided pretty much with the freedom movement of India, when it was felt that the dancers were being exploited, the temple dancers who practiced Sadhir. And
which was a very contentious move on the part of the upper caste dominated system, and therefore her community suffered because they pretty much threw the baby out with the bathwater. They said because there's an element of contamination in the social practices that exploited the artists, that the art form itself would be abolished. And it continues to be a very contentious issue. So Sadhir is a dance form that also gave a lot of importance to certain dimensions which later got subtly omitted. For example, the Sringara Rasa, which the upper caste Brahmins who took over the dance form and turned it into Bharatanatyam felt that it was not a rasa that was appropriate, for the gods, and to invoke the gods, etc. So there was an element of sanitization that took place, but it's great to see that now that sanitization itself has been thrown out of the window and Sadhir in its spirit is being revitalized through the guidance of artists like her. And I think that should be all right. Okay, the much awaited short performance by Muthukannamal. பெண்ணே என்னே ரமோவாமல் என்னை கலந்த நினைவா என்னே ரமோவாமல் என்னை கலந்த நினைவா மன்னன் ராஜகோபாலன் இன்னமோ வர காணே மன்னன் ராஜகோபாலன் இன்னமும் வர காணே என்ன செய்குவேன் பெண்ணே என் மோகத்தை எது செய்குவேன் கண்ணே என் மோகத்தை என்ன செய்குவேன் பெண்ணே ஆசை இருந்தால் என்ன காசே விடுபமோ ஆசை இருந்தா என்ன காசை விடுபமோ அழகு மாப்பிள்ளையானா வளவுக்கு செல்லலாம் வேசிக்கு காசில்லாமல் வேறே பிரிய முண்டோ வீணாக நீ எங்கள் வீட்டுக்கு ரவி கொய்வா வீணாக நீ எங்கள் வீட்டுக்கு ரவி கொய்வா என்ன செய்குவேன் பெண்ணே என் மோகத்தை எது செய்குவேன் கண்ணே என் மோகத்தை என்ன செய்குவேன் பெண்ணே. Mangari, sasari sagari, anina pagarisa, abaka baka tapa mangari, digari diga mangari, sasari sagari, anina pagarisa, alaga diga pama mangari, digari diga mangari, sasari sagari, anina pagarisa. இப்போ நோட்டீஸ் விளாடுறேன். முதல் நாள் வந்து பதம் புதுக்கோட்டை மகாராஜன் பதம். இது வந்து நோட்டீஸ் விளாடுறேன். அந்த பதம் வந்து மகாராஜா பேரில் பாடுவது. ராஜகோபால தொண்டமான் தானே மகாராஜா, அவர் பேரில் அந்த பதத்தை பாரு. நாங்கள் கோயில் இருக்கிறது தானே, முருகன் கோயில் தானே சரி, அவர் உண்டான பதம், அதனால பாடு. அப்புறம் நோட்டீஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது, பாட வேண்டியது ஆட வேண்டியதுலாம், வயசு இல்லை, எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ தெலுங்கு கீர்த்தையே நான் பாடுவேன்,
எங்கள் என்ன தெலுங்குக்கிறது எல்லாமே தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் நோட்டீஸ்வரம் எல்லாம் நாங்கள் பாடுறோம். எங்கள் ஐயா நம்ம பெரிய நெட்டோனார், அவர் மகனே நான். நம்ம எங்கள் ஊருக்கு வந்து அவர் போட்டோலாம் பார்ப்பீங்க, வாங்க வருகிறோம் வந்து பாருங்க. இங்கேருந்து கொச்சினுக்கு சதர் போனோம். அங்கே வந்து என்ன ஆகுனாங்க, என்ன அவங்க பாட தெரியுமா? தெரியாது. நோட்டீஸ்வரம் பாடுறோம். தில்லாலா மாணவ மாதிரி எங்களை அதிகாரம் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் எங்கள் ஐயா இருந்துட்டு ஏன் தெரியாது நாங்கள் பாடுவோம் அப்படின்னு அப்போ பாடின இந்த நோட்டீஸ்வரம். கப்பா மாங்க கமாங்க சரி சரி சசானி கப்பா கப்பா கதாப்ப மாங்க கமங்க சரி சரி சாணி பதனி சகா 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 மங்க சரி சரி சகா சரி கப்பா மங்க சரி Sani da ba ma ga ma pa da ni da ba ma ga ma ri sani da ba ma ga ma pa ma ga ri saga saga ma ga ba ba ma ga ri pa da ba ma ga ma diga ma ga ma pa da ba ma ri ga ma pa ma ga ri ga ma ga ri Patapa magama, digama digamaga, gama patapa magama pamaga, digamaga disasa. Patapa magama, digama digamaga, gama patapa magama pamaga, digamaga disasa. Patapa magama, digama digamaga, gama patapa magama pamaga, digamaga disasa. இது நோட்டு ஏன் பாட தெரியாது? குட்டியில் உடனே பாடணும். எங்கள் ஐயா பாடினா நாங்கள் ஆடணும். நம்ம ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கோம், வெளியூருக்கெல்லாம். இந்த சதுர் மகாராஜா வந்து போனதுக்கப்புறம் வெளியூரில் சதுருக்கு போயிட்டோம். அங்கே 10 நாள் சதுரு, 5 நாள் 3 நாள் இப்படி ஆடிட்டு எல்லாம் நல்ல பேர் வரும். எங்கேயும் ஒரு கெட்ட பேரை வாங்குறாங்க. விராலிமலை குறவஞ்சி பாரு, பாரு விராலிமலை குறவஞ்சி. வஞ்சி வந்த மலை குறவஞ்சி வந்த வஞ்சி வந்த வஞ்சி வந்தாளையா மாமலை குற வஞ்சி வந்தாளையா மாமலை குற கஞ்ச மலர் வெள்ளி வள கங்கை குல வேல கஞ்ச மலர் வெள்ளி வள கங்கை குல வேல கொஞ்சம் மீண்டும் சுப்பிரமணியம் கூர்வடி தலைக்கும் நாட்டில் வஞ்சி வந்தாளையா மாமலை கூற வஞ்சி வந்தாளையா சுட்டிய சங்கடி வலை புட்டிய சங்கடி வலை சுட்டிய கனி வலை புட்டிய சங்கடி வலை தாச்சிக்கும் சுப்பிரமணியனும் நாட்டில் குடிகள் வஞ்சி வந்தாளையா மாமலை கூற வஞ்சி வந்தாளையா ஜாதி மூரை கேளு அம்மே 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 நீ எங்கள் ஜாதி மூரை கேளு அம்மே மிஞ்சி மேட்டி காவிரலில் போடோம் நாங்கள் மிஞ்சி மேட்டி காவிரலில் போடோம் நாங்கள் மெத்தையில் படுத்து மனம் நாடோம் நாங்கள் மெத்தையில் படுத்து மனம் நாடோம் நாம் வண்டு மிதித்த மலர்களில் சூடோம் நாங்கள் வந்து மிதித்த மலர்களில் சூடோம் நாங்கள் மற்றொரு ஜாதிக்கு நாங்கள் மற்றொரு ஜாதிக்கு நாங்கள் பெண் கொடுத்து கூடோ 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 நீ எங்கள் ஜாதி முறை கேளு அம்மே 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 நீ எங்கள் ஜாதி முறை கேளு அம்மே வஜிய ஜலங்கள் நீங்கள் அகப்பட்டு இருக்குது மனது வைத்து கேளும் கேளும் ஐயே வஜிய ஜலங்கள் சுத்தி வரணும் இப்படி வந்து ஆடி வதிய ஜனங்கள் நீங்கள் அகப்பட்டு இருக்குது
மனது வைத்து கேளுமையே வஜ்ஜிய ஜலங்களில் அகப்பட்டு இருக்குது. மனது வைத்து கேளுமையே பசுவும் புலியும் ஒரு துறையில் இறங்கி நின்று பருகி உண்டிட செய்து பார்த்திடுவோம். கொசுவை கருடனுடல் பறக்க விட்டு பந்தயம், கொசுவை கருடனுடல் பறக்க விட்டு பந்தயம் கூடிடுவோம் மையை நாடிடுவோம். வஜ்ஜிய ஜலங்கள் அகப்பட்டு இருக்குது. மனது வைத்து கேளுமையே குளக்கிளவி நல்ல குமரி போல் சூழ் கொண்டு குழந்தை பற்றி தந்திட கொஞ்சிடுவோம். பேசாத உண்மைகளை பேசும்படி செய்வோம். பேசாத உண்மைகளை பேசும்படி செய்வோம். பெரிய மலையை எங்கள் மயில் கட்டி அடிப்போம். வஜ்ஜிய ஜலங்கள் அகப்பட்டு இருக்குது. மனது வைத்து கேளுமையே. Yeah, it's supposed to be because you come all the way to meet her, so we'll also enjoy the conversation. She's a superstar today. Srilata is here. Yeah, thank you, Srilata. Please come. ஒரு கேள்வி. நீங்கள் படித்த அந்த டைமில் உங்களோட சராசரி ஒரு ட்ரெயின் பண்ணும்போது காலையிலேருந்து எக்ஸசைசஸ் அடவுகள் அதுக்கப்புறம் உருப்படிகள் எல்லாம் பண்ணுவீங்க. இந்த சராசரி ஒரு தினத்தில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்து எப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? எப்படி இருந்தது ஒரு நாள்? 6 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க. 6 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க. வந்து பிள்ளை எல்லாரும் வருவாங்க. வந்து எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிக்குவார். இந்த அடகு பிடிக்கிறவங்களும் பிடிப்பாங்க, சதுராடுறவங்களும் ஆடுவாங்க. ஆடிட்டு 7 மணிக்கெல்லாம் அவங்க பள்ளிக்கூடம் போடுவாங்க. 7-8 மணிக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. அப்புறம் திருப்பி சாயந்தரம் வருவாங்க. என்ன மத்தியானம் தான் வருவாங்க. அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் அழுப்பாக இருக்காது. நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். இது இப்படி தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதுதான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? அவர் சொல்லி வச்சது அன்றைக்கி அதுதான் பாடலாம். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறவங்களுக்கு அழகு அலாக்கு தரிசனம் பாடிக்கிறது அலாக்கு அப்படி இருந்தால் இது வந்து ஆடின பிள்ளைய சேர்வை போட்டு அலங்கரிக்கிறோம்ல, அந்த பிள்ளைய தனியாக ஆட்டிச்சு. தனியாக இந்த அழகு பிடிக்கிற பிள்ளையில இங்கே வச்சு அழகு இல்லை. இந்த அடவுகள் செய்கிற விதத்திலேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது பல அடவுகள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, பல அடவுகள் செய்யணும். எல்லாரும் எல்லாமே செய்யணுன்றது கட்டாயமாக ஒரு பாடமாக வச்சுருக்காங்களா, இல்லை ஒரு சிலர் மட்டுமே பண்ணுவாங்களா? அழகெல்லாம் சொல்லிக்க வேண்டியா இருக்கும். விவரம் தெரிஞ்சுட்டா அது அப்புறம் தேவை, அப்புறமா தேவையில்லை. இல்லை, உருப்படிகள் படிக்கும்பொழுது நீங்கள் அபிநயம் முகபாவத்துக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது சாயந்தரம் வேலையில் நடக்குமா, இல்லை அப்படியே நேரம் காலமெல்லாம் வச்சு எப்போ செலவு பார்க்கணுமோ எப்படி ஒட்டிக்க பார்க்கணுமோ அப்போ தான் நடக்கும். நீங்கள் முதல்ல படித்த பதம் எது? ஆமாம், இப்போ பண்ணி காட்டினது அதுதான் முதல்ல படித்தது. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? எல்லாமே பிடிக்கும். பாடல எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். வித்தியாசமே கிடையாது. நீங்கள் தில்லானங்கள் வர்ணங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது சரோஜதி பதவர்ணம் அப்படியெல்லாம் உருப்படிகள் படிச்சுருந்தா, இல்லை பதங்கள் அந்த இது மட்டும் பண்ணுவீங்களா? அதெல்லாம் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பதம். அதில் வந்தால் தான் பதம். நீங்கள் பெரிய பரதநாட்டியம் டான்ஸர்னா நிறையா இருக்கும். இப்போ she wants you to perform. என் வயது அவங்களுக்கு வாங்க. நானே என்ன Okay, ரெண்டு டான்ஸர் லேட்டஸ்ட். தேங்க்யூ ஸ்ரீலதா. Krishna Krishna
வேக மாய்வார முகசேவை தார வேக மாய்வார முகசேவை தார வேக மாய்வார வேக மாய்வார வேக மாய்வார வேக மாய்வார கிருஷ்ணானி வேக மாய்வார கலக பொச்சலங்கை கலகல ஒளி செய்ய கலக பொச்சலங்கை கலகல ஒளி செய்ய இள வர்ணனை நாட்டியம் அடிவாராய் இள வர்ணனை நாட்டியம் அடிவாராய் கிருஷ்ணி வர தாயும் நெய்வாவென்று பகிர தண்டங்கள் தாயும் நெய்வாவென்று பகிர தண்டங்கள் ஜனனை காட்டிட அனந்த கிருஷ்ணாய காட்டிட அனந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனியே கமாய் வர. It was super coordination. It was wonderful. And Muthukannamal young age la paakadavanga paathutinga. ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. So that was Muthukannamal in the younger days for you. Yeah. Thank you, Sri. Any other questions? Anyone wants to say something? Okay, so we wind up. Oh, Rojakannan is here. Another beautiful dancer. Okay, she wants to. Rojakannan, another letter for us. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததில். என்னுடைய பசங்களை நடிச்சுட்டு இருக்கேன், நடனம் கற்றுக்கிற பசங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆடணுங்கிறது உங்களுக்கு பிறந்து ஒரு வயசு வந்ததுமே நீங்களாகவே இதில் வரத்துக்குள்ள ஆசை உங்களுக்கு இருக்குதா, இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் பண்ணினாங்க அதனால் நானும் இதில் கலந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கடவுளுக்கு நடனம் ஆடுறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு பாகமாக நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்களா? உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருந்ததா? வேணும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்ததா? எங்கள் வீட்டிலே எங்கள் ஐயா எங்கள் அப்பாயி அம்மியம்மா ராமச்சந்திரன் நட்டோனார் எல்லாம் நட்டோனார் குடும்பம் சதுர்த்தி குரு. அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. நான் 7 வயசுலேயே ஆடி அழகே தூக்கி பண்ணி கோயிலில் சுப்பிரமணிய சாமி கோயிலுக்கு செலுத்தி இது எங்களுக்கு சந்தோஷமே. சந்தோஷம். அப்போ சந்தோஷம் தானே, இப்போ சந்தோஷமா இருக்கு. உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களோட பிறந்தவங்க எல்லாரும் இதில் பிறந்த ஆளுங்க காணா நாங்கள் ஜிம்கலா பிள்ளைலாம் ஆடலை கோயில் சேவை. அதனால் உங்களுக்கு அதில் வருத்தம் இருந்ததா ரொம்ப? அந்த மாதிரி ஆமாம் ஆமாம், அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நின்று போயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஆனால் இப்போ உங்களை எல்லாரும் ஆதரித்து பார்த்துக்கிற நிலைமையில் வந்திருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மானியம் அரசாங்கம் கொடுக்கறது பத்தலை, அது ஒன்றும் அது எதுக்குமே இது நாங்கள் கட்டாயம் நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் உதவி பண்ண முடியும். ஸோ She wants to see, I think. Students want to know. I like her spirit, there's no inhibition, and that's how an artist should be.
ராஜனடா மாதுரை பண்டியண்டா வந்தவண்டா வந்தவண்டா ராஜனடா மாதுரை பண்டியண்டா அதே கீர்த்தி ராஜனடா மாதுரை பண்டியண்டா வந்தவண்டா வந்தவண்டா இல்லை நட ராஜனடா நானும் இல்லை நட ராஜனடா வாங்க வந்தவண்டா இல்லை ராஜனடா நானும் இல்லை ராஜனடா ராஜராக்கி மதுரைக்கு மேரிலக்கே மாரியம்ம தெப்பக்குளம் மதுரைக்கு மேரிலக்கே மாரியம்ம தெப்பக்குளம் தெப்பக்குளம் பார்க்க வந்த தெப்பக்குளம் பார்க்க வந்த தேவி என்னை ரட்சியம்மா நாளும் தேவி என்னை ரட்சியம்மா வந்தவண்டா வந்தவண்டா இல்லை ராஜனடா இல்லை ராஜனடா She's going to do the two roles, male and female. இப்போது நான் மோடி வைப்பதே இழப்பாறு இப்போது நான் மோடி வைப்பதே இழப்பாறு இப்போது
வைப்பதே இளபாறு இப்போது நான் மோடி வைப்பதே இளபாறு இப்போது நான் மோடி வைப்பதே இளபாறு இப்போது நான் மோடி வைப்பதே. இது வந்து பாம்பு மோடி வச்சு நான் ஆம்பளை உட்காந்துக்கிறேன். இப்போ நான் வரேன். எல்லோ பாரு இப்போது பொம்பளை நான் மோடி எடுப்பது இளபாறு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே 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 இளபாறு. பாம்பு என்ன சீரியஸ் இனிமே குளிச்சுட்டு தேங்காய் பழம்லாம் வாங்கிட்டு தீபாவளி அப்படியே இந்த பாம்பை நான் எடுப்பேன். பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே இளபாறு 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 இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே இளபாறு. உட்கார முடியாது. இளபாறு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே இளபாறு இப்போது. சாமி ஒன்றும் செய்யலை, பாம்பு ஒன்றும் செய்யலை. நான் எடுக்கிறேன். கோச்சி மலையாளா கோடாடி வங்காளா கோச்சி மலையாளா கோடாடி வங்காளா முன்னே அண்டினே நான் அண்டினே நான் அண்டினே நானே பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே மோடி எடுத்தே நான் போயிடுவேன். பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே இளபாறு இப்போது நான் மோடி எடுத்து. அப்புறம் ஆம்பளை வந்து என்ன பண்ணுறது, இந்த மோடியை காண வச்சிருந்தது. இளபாறு இப்போது நான் மோடி வைத்ததை இளபாறு இப்போது நான் மோடி வைத்ததை. ஐயா நான் வைத்த மோடி தன்னை யாரடித்தது? ஐயா நான் வைத்த மோடி தன்னை நான் அடித்தேனே. நான் சொல்றது பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதே. ஐயா நீ வைத்த மோடி தன்னை எடுத்து எறிஞ்சேனே. ஐயா நீ வைத்த மோடி தன்னை நான் அடித்தேனே. பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பது மோடி எடுத்தேன். இனிமேல் வந்து முக்காடு போட்டு ஆடணும். குரதர குஜாரே மயிர்தோ நாதரே பொம்மஹனே मोरी जंदूर तरक जा रे मैसो नादरे பொம்மஹனே. ஐயா நீ வைத்த மோடி தன்னை எடுத்து எறிந்தேனே. ஐயா நீ வைத்த மோடி தன்னை நான் எடுத்தேனே. பாரு இப்போது நான் மோடி எடுப்பதை. நான் முக்கால் போட்டு ஆடுறேன். ஆம்பளை வந்து எடுத்துருவார் தனியாக
दुरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने मोरी दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने मोरी दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने இன்னும் வந்து அந்த ஆம்பளை வந்து நான் வந்து உனக்கு மருந்து தரேன் கூடிய ஒன்றும் பண்ணாங்க ஏக்க பியாலே மதுவா ஏக்க பியாலே மதுவா அவளே ஜானே ஏக்க பியாலே மதுவா நான் குடிக்க மாட்டேன் எனக்கு மயக்கமாக வந்துடும் வாங்கி இருக்கும் நான் அவளை அதெல்லாம் இல்லை அந்த அவளுக்கு தெரிஞ்சேன் சும்மா கொஞ்சம் சாப்பிடணும் அதை வாங்கி சாப்பிட்றேன் நான் ஆம்பளை பொம்பளை கேட்கணும் நாதரே பொம்பானே மோரி தூரத்தர குஜாரே மைத்து நாதர பொம்பானே नादरे बुमाने मोरी दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने मोरी दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने मोरी दूरदर गुजारे मई तो नादरे बुमाने एक प्याला ले मधुआ एक प्याला ले मोरी जा एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी अरे रे बुमारे अपनी जानेगी मोरी जा एक प्याला ले मधुआ அவள் வந்து பாருங்க கண்ணை வருது एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी मोरी जा एक प्याला ले கலிக்க போட்டுறது அங்கிருந்து வந்து ஆம்பளை கலிக்க போட்டோடனே எனக்கு கண்ணு எரியுது एक प्याला ले मधुआ एक प्याला ले मोरी जा एक प्याला ले मधुआ அப்புறம் வந்து கண்ணை தொடச்சிட்டு எந்திரிச்சிடுறது नदी किनारे बैग लगाया पजल चलाया पलंग लाया बाजी पुलाव ये मई तो नादरे बोलबा उन्हाना अंदर नादरे बोली जा एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी मोरी जा एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी உடனே எனக்கு இதே வேற கொடுத்துருது கொடுத்து நான் ஆடி எல்லாம் பண்ணி एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी मोरी जा एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी मोरी जा एक प्याला ले मधुआ अपनी जानेगी नदी किनारे भजल गाय पजल चलाया पलंग लाया भाई बुलावा ये मई तो नादरे बुमाने கொஞ்சம் நோடி சொல்றாங்க के तेरी जफा मांग रे के मंगा रे ससरी सगे दिनी ससरी ससा बाक बाक दाप मांग रे के मंगा रे ससरी सगे दिनी सागी बाक सा अरे के जफा मांग रे के मंगा रे ससरी सगे दिनी
எல்லாமே இந்த நோட்டீஸ் ஆகும். இது கொச்சியில் வந்து உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. நீங்கள் சதுரம் போயிருக்கப்போ நாங்கள் எப்படின்னா ஆப்பர் ட்ரெஸ் போட்டு ஆகலாம், ஆப்பர் ட்ரெஸ்ஸும் போட்டு ஆகலாம், பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு ஆகலாம், நீங்கள் பாடத்தில் நோட்டீஸ் ஆகணும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பழைய நல்ல பேராயிடும். உங்களுக்கு தெரியாதுன்றது என்ன தெரியுங்க. என்னமோ இந்த காலத்தில் எல்லாம் போயிடுச்சு. என்ன எப்படியே இருந்திருக்கலாம். இந்த சதுரங்கிறது இருந்தே இருக்கும். ஆமாம், அதுதான். ஆனால் இப்போ புதைய மாதிரி இருந்து காஞ்சி எல்லாரும் பெங்களூர், கோயம்புத்தூர் எல்லாரும் சேர்ந்து அம்மா சதுர ஆட்டத்தை மேடையில் ஆட்டி வைக்கணும், பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாம் முயற்சி காஞ்சி இங்கே எல்லாம் ரொம்ப நன்றி. ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு தாங்க முடியல. தட்சிணி சித்ரா வாங்க, அவார்டு வாங்க. நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. வாங்க ஆடலாமே. Okay, thank you each and every one of you, especially the dancers who have come all the way from the city. Thank you for interacting with her and making the award ceremony a grand success. Thank you.